नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आज आम एक आर्टिकल आलोचना करवा तार नाटा है थरके गोटे पाद। थरके गोटे पाद लिखिं छंदा मिश्र महोदय। चलतु आलोचना करवा, पढ़ा बुझा। कथार अच्छी इच्छा थिले उपाय मिले, किंतु अनेक समय लोके कहते आमर इच्छा तो अच्छी साहाଯ୍ୟ करने ପାଇଁ, किंतु खाली इच्छा थिले कौन हम, आम हाथ में आवश्यक धन संपत्ति नहीं। क्या साहाଯ୍ୟ करने इच्छा थिले कौन हम, आमर आउ को बल बयस अच्छी जे इत्यादि इत्यादि कथा सब शुणा मिले। किंतु शुणु खूब मजादार तथा शिक्षणीय कहानी टे लेखिका महोदय लिखिं। चलतु कहानी मध्य को जावा। ग्राम ठारू दूर अरण्य भितर रोते जड़े सन्यासी। ग्रामर लोके मध्य तांको निकट को जे सन्यासी सत् उपदेश और साहचर्य होते कृतार्थ। सेमानक मध्य ग्रामर पहिलमान और साहुकार थिले अन्यतम। थरे अपराह्न पहिलमान टी पहुँची साधु को निजर दुख जणाइले। बाबा मोर सुख बोली जीवन में किसी ना, केवल दुख ही दुख, ना अच्छी धन संपत्ति ना जदि था तेबे आपण देखते किपरि आपण आश्रम रे काय बदलाई दियंती। एटा किए कहउछन्ती, पहलमान कहउछन्ती। क्या कहउछन्ती ना बाबा को कहउछन्ती। एठी गोटे कूओ खोली दियंती जे आपन को आउ जाई दूर नदी जल आनिबे पड़ता नहीं। ए चाल छपर घर स्थान रे मजबूत पत्थर घरटी तोड़ी दियंती जे झड़ बतासर डर आउ रुहंता नहीं। आपण को आराध्यक पई सुना मुकुटटी कर दियंती जदि। तालिकाटी खूब लंबा थिला। साधु हसिले, कहिले ना अवश्य, आमे एतिकिरे ही संतुष्ट। प्रभु जेतिकी कृपा करिसेंती ता आम पई यथेष्ट। पहिलमान जीवा पर पहुँचिले साहुकार जनक। निज पृथुल कायाटी धरी एते बाट आसी से धैंस हो जाउथांती। साधु हाथ पानी टिके पी सारी थका मारी कहले, बाबा मोर तो बड़ बयस गलानी, शरीर शक्ति नहीं, नहले देखते मु किपरि आपन सेवा करती। आपन गोड़ हाथ टिके घसी दियंती, आश्रम चारिपटे माड़ी लता पत्र गुड़िक सफा कर दियंती। चाउलटी ठाए ठाए कणा हो गलानी ताकू। साधुंकर थिला से समान उत्तर। तेबे मन मन साधु भाविले, जार ना जहाँ नाई ताहा सी देवाकू चाहूँगी। जार जहाँ नाई ताहा सी देवाकू चाहूँगी। मोर थिले तो या होता। तेणु इंग्लीश गोटे कोटेसन गोटे लाइन टे अच्छी, कुड बी आ उड बी, दुईटा ग्रामर आम पिलाने पूरा समस्ते पढ़ते। कुड बी आ उड बी होता जदि, पारी हो पारि था जदि। कुड बी उड बी लगे गोटे ग्रामर सेंटेंस जो बना हुए कौन, जदि होता, जदि हो पारि था ताल तमिति कि सिमती होता। ग्रामर गोटे केन कुडू बिल उडू ए सब व्यवहार सब हुए। पारिबा करिबा, पारि थांता, हेई थांता, ए सब अर्थ रे से कुडू उडू व्यवहार हुए जे से भाया कथा। से जार जहाँ नाई ता सी देवाकू चाहूँगी। जदि था तार होता, थिले तो होता, नथिले तो नाई। नाई तो कौन। तेणु कथा हूँ दुनियाटा ग्राटिट्यूड टू बेसी रिग्रेट दिन बीते। दुनियाटा सेमती, दुनियाटा इमिति जे ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକ ରିଗ୍ରେଟ୍ରେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ନା, ସେମିତି ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ସେମିତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ଉଡ଼ିବି କୁଡ଼ିବିରେ ମଣିଷ ମରିବ। ଏ ସଂସାରଟା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି, ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି, ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଖାଲି ଭାବନା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ କ'ଣ ମନେ ମନେ ମୁଆଁ ଖାଇବା କଥା, ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା କଥା। ମନେ ମନେ ତ ଆମ ଗାଁ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି, ଛେପରେ ଆଜ୍ଞା ପିଠା ଭାଜି ପକଉଛି ବୋଲି। ଏସବୁ ଛିପରେ ପିଠା ଭାଜି ପକେଇଲାଣି ଯିଏ ଲୋକ, ତେଲରେ କିଛି ଭାଜି ଛେପରେ ଭାଜି ପକେଇଲାଣି। ସେଭଳିଆ କଥା। ଯାହାର ଯାହା ନାହିଁ ସିଏ ସେଆ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଉଣାଦିକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲାଉର ମଞ୍ଜିବା, ସରିଲା କଥା। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ନଥାଏ ଆମେ ତାହା ହିଁ ତା ଦେବାକୁ ବା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝି ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं जो मिलना से सुना। जहाँ मिलगला से पूरा माटी, जहाँ मिलना से सुना। ए हे बढ़िया जिनस
ସଂସାରଟା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଯଦି ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ କାହାବତ ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ମିଳିଗିଆ ବୋ ମିଟିଏ ଯେଉଁ ନା ମିଳିଲା ବୋ ସୋନା ହେ ଓଇଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ମିଳିଲାନି ମିଳେ ସେଇଟା ସୁନା କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆଟା ହେଇଥିବ ନେ ତାକୁ ମିଳିଗଲା ରେ ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ତମେ ତ ବେକାର ଜିନିଷ ମା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତ। ହେଲେ ଯେଉଁ ମିଳିଗଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଯଦି ମିଳିଗଲା ତ ସେଇଟା ମାଟି। ଯେଉଁଟା ମିଳିଲାନି ସବୁଦିନ ଅପୂରଣ ହେଇକି ରହିଗଲା, ଅଭିଳାଷ ଅଭିଳାଷ ରହିଗଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ରହିଗଲା, ସେଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ସୁନା, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝି ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉ। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଚିଜଟି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଲାଗେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ହଜେଇ ନ ଦେଉଛୁ। ବାସ୍ ହଜିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣାପଡ଼େ। ହଜିଲା ପରେ, ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ, କି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ, କି ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା କି କ'ଣ ଯାହା ବି ତା'ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ କରୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି ଆମର ସେ ଦିବ୍ୟକୀର୍ତ୍ତି ସାର୍, ଆମର IAS କୋଚ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟକୀର୍ତ୍ତି ସାର୍, ସେ କୁହନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତା'ର କଦର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ଗଲା ପରେ, ସେ ମରିଗଲା ପରେ, ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତା ବିଷୟରେ ଯେତେ ଭାବି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇ ହେଲେ ବି ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ତା'ର। ଥିଲାବେଳକୁ ସେ ଜିନିଷ ହେଉ, ମଣିଷ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିଶେଷ ହେଉ, ସେ ଜିନିଷର କଦର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଟା ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଉଡ଼ିଗଲା, ବୁଡ଼ିଗଲା, ମରିଗଲା, ହଜିଗଲା ପରେ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଯେତେ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟିବେ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ପରା, ଉଡ଼ିବି କୁଡ଼ିବି ହେଇକିରି ଆପଣ ହେଇଥିଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇସବୁ ହେଇକିରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇ ହେବେ। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ରିଗ୍ରେଟ୍ଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲୋକ। ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ଠୁ ରିଗ୍ରେଟ୍ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ନଥିବ ଲୋକଙ୍କର, ରିଗ୍ରେଟ୍ ବେଶୀ। ରିଗ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୁନିଆ ବଦଳେ, ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବଦଳେ ନାହିଁ। ରିଗ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ବଦଳେ ଦୁନିଆ, ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବଦଳେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ କୋଟେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇକିରି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆର୍ଟିକେଲକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେ କୋଟେସନ୍ଟା ପଢ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାସ୍ ମିଳିଗଲା। Dead people receive more flowers than the living ones because regret is stronger than gratitude. Bas. Dead people receive more flowers than the living ones because regret is stronger than the gratitude. ମରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଫୁଲମାଳ ମିଳେ, ବେଶୀ ଫୁଲ ଫୋପଡ଼ାଯାଏ, କାରଣ ଅନୁତାପ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଟୁ ରିଗ୍ରେଟ୍ଟା ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଥାଏ। ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କୁଡ଼ିବି ଉଡ଼ିବି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲିବାଟା ବେଶୀ ତ। ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝି ଯାହା ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ସିଏ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ତ କଥା। ଯେଉଁଟା ନଥିବ, ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିନଥିବ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଆମେ, ହେଲା। ଚିଜଟି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟ ନ ଲାଗେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ହଜେଇ ନ ଦେଇଛୁ ବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାର ବାଗଟି
ପାଇପାରୁନି। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏ ଦେଶକୁ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ କରିସାରନ୍ତଣି। ମୁଁ ଯଦି ଲେଖନ୍ତି ତେବେ କେବେଠାରୁ ନୋବେଲ ପାଇସାରନ୍ତଣି। ମୁଁ ଯଦି ଗାଇବି ତେବେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବି। ଆରେ ବାବୁ, ତୁମକୁ ଅଟକାଇଛି କିଏ? ତୁମ ହାତ ଗୋଡ଼ କ'ଣ କିଏ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି? ଉଠ ଆଗକୁ ବଢ଼। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋବେଲ ପାଇନାହ ବା ଲତାଜୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇନ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ। ଆଜି ଭାତ ଖାଇ ବୋଲି ବିଚାର କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଭାତ କ'ଣ ଆପେ ରାନ୍ଧି ହୋଇଯିବ? ବିଚାର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟଥା କେବଳ ବିଚାର କରି ବସି ରହିଲେ ତୁମେ ବିଚରା ପାଲଟିଯିବ। ତେଣୁ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଭାରି ବଢ଼ିଆ କବିତାଟେ ଅଛି। ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ ନା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେହ ମନ୍ଦାକିନି ରଜ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ଶୁକରିକି ହୋଇ ଗାଇ ଏଇ ତ ଫଳ ଜନ ହସିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଅଛି, ଭାରି ମଜାଳିଆ, ଭାରି ମିନିଂଫୁଲ୍ କବିତାଟେ। ଯଦି ଘୁଷୁରୀ ଦେହରେ କ୍ଷୀର ଲଗାଇବ ସେ ଗାଈ ହେଇପାରିବ? ନାହିଁ। କାଉ ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ଗଡ଼ିକିରି ଯେମିତି ବଗ ହେବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କଲା, ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ହେବ ସେ କାଉର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଘଷିକି ଯାଇକିରି ବଗମାଳାରେ ବସିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା, ସେ ତାର ସବୁ ପାଉଁଶ ଧୋଇଗଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ କାଉ। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଗଢମାଳ ବି ଅଛି, ଆଉ କବିତା ବି ଅଛି। ଜନେ ହସିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଫଳ। ବଳଦେବ ରଥ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଏ ଆମ ଦିଗପଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଲୋକ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତାଙ୍କ କବିତା ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସେ ବି ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଆମ ଦେହରେ ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେବେ ହେଇପାରିବା ନା। ଏ ହେଉଛି କଥା। ଖାଲି କୁଡ଼ିବି ଉଡ଼ିବିରେ ଆମ ଦିନ ଯିବ। ଥାଆନ୍ତା ଯଦି ମୋର ବହି ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ, ଲଙ୍ଗି ଭୀଷଣଗିରି ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷ। ହଁ, ଏସବୁ କେବଳ କବିତା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ସତ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତ ବିହଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ମୋର ସେ ପକ୍ଷ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ, ମୁଁ ଉଡ଼ିବି ବା କେଉଁଠୁ। ବରଂ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ହାତ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ଉପଯୋଗ କରି ମୁଁ ନୌକାଟିଏ ତିଆରି କରି ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ପାର କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରିଲେ ସେଥିରେ ମୋତେ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି ବା ରହିଛି ବା ମିଳିବ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛାଟିଏ ପୋଷଣ କରିବା ଯେତିକି ସହଜ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଠିକ୍ ସେତିକି କଷ୍ଟ। ଇଚ୍ଛାଟିଏ ପୋଷଣ କରିବା ଯେତିକି ସହଜ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଠିକ୍ ସେତିକି କଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତ ଏମିତିରେ ବି କଥାର ଜମାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ। ରହିଲା ଭାବନା। ଏ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛି, ଟିକେ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଛି, ଲଟେରୀର ଗୋଟେ ଭାରି ନିଶା ଥାଏ। ଲଟେରୀ ଲାଗିଯିବ, କୋଟିଏ ଲଟେରୀ ଲାଗିବ, 100, 200, 500 ଟଙ୍କା ପକେଇକିରି। ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସରେ କାହାଣୀରେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଲଟେରୀର ଭାରି ଗୋଟେ ଖରାପ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କର। ଲଟେରୀ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାନେ ଲଟେରୀ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ଆମକୁ, ଲଟେରୀ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଲଟେରୀ ପଇସା ଉଠିଗଲା ମାନେ ଆମେ ଘର କରିଦେବା, ଗାଡ଼ି କିଣିଦେବା। ଏସବୁ ଭାବନା। ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଭାବିବାକୁ କାହାକୁ ପଇସା ଲାଗିଲା? ଭାବିବାକୁ ପଇସା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭାବନାରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଭାବନାରେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସତରେ ଜିତି ପାରିବେନି। ଆପଣ ସବୁ ରହିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ। ସକ୍ସେସ୍ ହେଭେନ୍ସ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଇନ୍ ରିଆଲିଟି। ପ୍ରଥମେ ମନରେ ମଣିଷର ସଫଳତା ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ବାସ୍ତବତାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସବୁ ରହିଲା ଭାବନାରେ। କିନ୍ତୁ ଭାବିବାକୁ କ'ଣ ପଇସା ଲାଗୁଛି? ସବୁ ଭାବନା ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏନି। ଭାବିଲେ ତ ହେଉନି, ନ ଭାବିଲେ କୁଆଡ଼ୁ ହେବ? କଥା ଏମିତି ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏ ପ୍ରକାର ଫିଲୋସଫିରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ଭାବିକି ତ ସଫଳ ହେଉନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆରେ କେତେ ଭାବିଲି, କେତେ ଦିମାଗ ଲଗେଇଲି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, କେତେ ଭାବିଲି, କେତେ ଲାଗିଲି ସେ ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଲୋକ। ଲାଗିଲେ ତ ହେଉନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ନ ଲାଗି କୁଆଡ଼େ ହେବ? କଥା ଅଛି ଏଇଠି। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ପୋଷଣ କରିବା ଯେତିକି ସହଜ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଠିକ୍ ସେତିକି କଷ୍ଟ। ଭାବିବାଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାଟା ଆଉ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, ତାକୁ ରିଏଲିଟିରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା, ରିଏଲିଟିରେ ତାକୁ ଉତାରିବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ। ତେଣୁ ଭାବନା ରଖିଲେ କ'ଣ, ମାନସ ପୁତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କହନ୍ତି ସବୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନସ ପୁତ୍ର, ଏ ବହିଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନସ ପୁତ୍ର। ମନେ ଭାବିକି ମୁଁ ତିଆରି କରିକି ଏଇଟା କରିଛି। ଘରଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନସ ପୁତ୍ର, ଏ ପାର୍ଟିଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନସ ପୁତ୍ର। ସବୁ ଜାଗାରେ କୁହା ହୁଏ। ଯେତେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପଛରେ ଥାଏ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ, ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ନା, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ, ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଲାଗିଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଥମାସ୍ ଆଲଭା ଏଡିସନଙ୍କର 999 ଫେଲ୍, 1000 ନମ୍ବରରେ ସେ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ। 999 ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, 1000 ନମ୍ବର ବଲ୍ବ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, ବିଜୁଳି ବତୀ। କ'ଣ କହିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କୋଟିଏ ପାଇବା କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ସତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ତେବେ କାଳ କୋଠରୀରେ ବେଠି ଖଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ।
କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ହେଇଯାଏନି କି ଅଜାଡ଼ି ହେଇଯାଏନି। ଉପରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ବୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ସେ ଟଙ୍କା କଥା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ କାହାଣୀ। ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କିଛି ହେଇଯାଏନି। ଓ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ତ ଓ କହିଲେ ପୋ ହେଇଯାଏନି ବୋଲନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ। ଓ କହିଲେ ପୋ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ନାଇଁ ନା। ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ବାଇବେଲରେ ବି ସୋଲୋମନ ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ, ବୁଣିବାର, କାଟିବାର, ଗାଁଥିବାର, ଗୋଟେଇବାର, ଫୋପାଡ଼ିବାର, ଭାଙ୍ଗିବାର, ଗାଁଥିବାର, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ଋତୁ 6 ଋତୁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଖରାଦିନେ ଆଉ ଶୀତ ଖୋଜିଲେ ହେବ କି? ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଆଉ ବର୍ଷା ଖୋଜିଲେ ହେବ କି? ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ସମୟରେ ସବୁ ହୁଏ। ସବୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱ ସମୟରେ ସବୁ ସୁଶୋଭିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ବି କଥା ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱ ସମୟରେ ସବୁ ସୁଶୋଭିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୋତେ କୋଟିଏ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ଲଟେରୀ ଉଠିଯିବ, ସେଇ କଥା କହୁଛି ପରା। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଯେଉଁ ଲଟେରୀ କଥା ଗୁଡ଼ା ଏବେର କଥା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ 40-50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ପୂର୍ବର କଥା ଏସବୁ। ତଥାପି ଏବେର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଧାରଣା ଥିବ ଟିକେ। ଲଟେରୀ ଉଠିଗଲେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଘର କରିଦେବେ, ଯାହା କିଣିଦେବେ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ କାର୍ କିଣିଦେବେ, ଏସବୁ ଭାବନା ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଥା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଲେଖା ହେଲା, ଗୋଟାଏ ଦିନ କ'ଣ ରୋମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି? ରୋମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ତିଆରି ହେଇଛି କି? ରୋମ୍ ମାନେ ଏଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇନି। ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନରେ କି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବେ, ଏଇଟା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇସାୟା ପୁସ୍ତକରେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ କି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନା? ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଦେଶ ତିଆରି ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଦେଶ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ନା? ସମୟ ଲାଗେ। ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ସମୟ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ବୁଣିଛେ ସେଦିନ କ'ଣ କାଟୁଛେ? ନାଇଁ ନା। ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6 ମାସ, 8 ମାସ, 4 ମାସ, 5 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଚାଷ ଆଦାୟ ହେବ, ଅମଳ ଆଦାୟ ହେବ, ଅମଳ କରିବ, ଫସଲ ଅମଳ କରିବ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ କାଲାମ କହନ୍ତି, ସ୍ମଲ୍ ଏଇମ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍, ସ୍ମଲ୍ ଏଇମ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍, ବିଗ୍ ଡ୍ରିମ୍, ଡ୍ରିମ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଡ୍ରିମ୍, ବିଗ୍ ଡ୍ରିମ୍ ବୋଲିବାର ଅଛି। ବିଗ୍ ଡ୍ରିମ୍ ହେବାର ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସେତେ, ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଥିଙ୍କ ଫର୍ ମୁନ୍ ୟୁ ମେ ଗେଟ୍ ଏ ଷ୍ଟାର୍। ଆପଣ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଜହ୍ନକୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହେଇପାରେ ଆପଣ ଜହ୍ନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନ ପାଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାଟିରୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ଆକାଶରେ ତ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି ଅଛି। ୟୁ ମେ ଥିଙ୍କ ଫର୍ ମୁନ୍ ୟୁ ମେ ଗେଟ୍ ଏ ଷ୍ଟାର୍। ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ତାରାଟେ ମିଳିବ। ତାର ଅସଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଓଲଟା। ଚନ୍ଦ୍ରଠୁ ବି ତାରା ଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ବଡ଼। ସେ କଥାକୁ ଯାଉନାହିଁ ମୁଁ, ସେ ସାଇନ୍ସ କଥା ଆଡ଼େ ଯାଉନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଶା ମିଳିନପାରେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଆସମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବେ, ଆପଣ ତାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାକାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଭିତରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସାଇ ଉଠାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପରା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରାତିରେ ଶୁଏଇ ଦିଏନି, ଦିନରେ ଖୁଏଇ ଦିଏନି, ସେଇଟା ହିଁ ଅସଲରେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇମ୍ ଆଉ ଡ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଖୁଏଇ ଦେବ ନା ଶୁଏଇ ଦେବ। ସେତେ ତଡ଼ପ ଆପଣଙ୍କ ଦିଲରେ, ସେତେ ଜୁନୁନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦିଲରେ, ଯେତେ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦେବ, ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦେବ। ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଭୁଲିଯିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ରିମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଇମ୍। ତେଣୁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଭିତରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସାଇ ଉଠାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ କେବଳ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରିପାରିବାର ଭୟରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମଜା କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଥରକେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ଆର ପାଦଟି ଉଠି ଆସି ଆପେ ଆପେ ପାଦରେ ମିଳାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ପଦେ ପଦେ ବା ପାଦେ ପାଦେ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ ଦିନେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ, ତେବେ ଆପଣ ପାହାଡ଼ର ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବାରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ତ ଚେଷ୍ଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ପରିଣାମଟା କ'ଣ ହେବ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣାମଟା କିଛି ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଆପଣ ଜର୍ଣ୍ଣିଟାକୁ ଭାରି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବାର ଉପଲବ୍ଧିଟା ବା ସଫଳତାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ବା ଆନନ୍ଦ ନ ଦେବ, ତାଠୁ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଦ ଦେଶରୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରୁ ଆପଣ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯେଉଁ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା, ସେ ଯାତ୍ରାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଦରକାର। ସେ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏଇଟା। କାରଣ ଥରେ ପାଦ ଦେଶରୁ ଉଠି ଆସି ଆପଣ ତ ପାଦ ଦେଶରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିବେ ଶିଖରକୁ। ଶିଖରରେ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ରେଫରେନ୍ସରୁ ପାଳକ ଦୃଷ୍ଟି, ରେଫରେନ୍ସରୁ ପାଳକ ଦୃଷ୍ଟି। ଆପଣ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ପରା। ସେ 3 ଇଡିୟଟ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥିଲାବେଳେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଆକା ହେବ, ଡାଉନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ କଥାରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଉତ୍ଥାନ ତ କାଲି ପତନ, ଆଜି ଉଠାଣି ତ କାଲି ଗଡ଼ାଣି, ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ଚାଲିଛି, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଥରେ ଉଠିଲେ ମାନେ ପୁଣି ତଳକୁ ଗଡ଼ିବେ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଏଟା। ଉଠି ଆପଣ ଆଉ ଉଠି କେମିତି ସବୁ ଏଡ଼େ ଘାଟିକୁ ଉଠି ଆପଣ ଉଠି ପଳାଇବେ। ଉଠୁଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗଡ଼ୁଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ହେଇକିରି ଆପଣ ଚାଲିବେ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ସବୁ ଶ୍ରମ ଯିବ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଦେଖ ଈଶ୍ୱର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅବସରଟିଏ ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ରୂପରେ ତା'ର ଉପଯୋଗ କରି ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ଭଳି ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସଫଳତା ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମର ଅଧିକାର, ଏଥିରୁ କେହି ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମୀର ଅଧିକାର, ସଫଳତା ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମର ଅଧିକାର। ତେବେ କାମ କରିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ମଜା ନେବା କଥା ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ କାମ କଲାବେଳକୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡୁବିକି ରହିଲା ବେଳକୁ, ଡିପ୍ଲି ଆପଣ କାମକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, କାମରେ ଆପଣ ମନ ଦେଇକି କାମ କଲେ, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, କାମ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସେଇଟା ହିଁ ଅସଲରେ ସଫଳତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ବାକି ସଫଳ ହୋଇସାରିଲା ପରେ, ଆପଣ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେ ସଫଳ ହେଲେ ସେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁନିଆ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାଇ ଜିନିଷଟା ବି ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପାହାଡ଼ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ନା, ଉଚ୍ଚା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ। ଉଚ୍ଚା ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ଲୋକ ରହିପାରିବେ, ପାହାଡ଼ଟା ବି ଏକୁଟିଆ। ଆପଣ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବେ ସେତିକି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଫିଲସଫି। ଆପଣ ଯେତିକି ଏକୁଟିଆ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେତିକି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଜିନିଷ ସବୁ ଏକୁଟିଆ ନା, 4ଟା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମିଶି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମିଶି ଉଡ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆପଣ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବେ ସେତିକି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏକାଙ୍ଗ ନିଃସଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ନିଃସଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଫିଲସଫି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଜୁନୁନ୍କୁ ପୈଦା କରିକିରି, ଜୁନୁନ୍କୁ ତିଆରି କରି, ସେ ଜୁନୁନ୍ ପଛରେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ, ସେ ଭିଜନ୍ ପଛରେ, ସେ ମିଶନ୍ ପଛରେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଇଗ୍ନାଇଟେଡ଼୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଅଦମିତ ଉତ୍ସାହ, ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାୟାର ରହିବା ଦରକାର। ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନ୍ କ'ଣ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ପବ୍ଲିକକୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମ୍ୟାଟର୍ କିଛି ନାହିଁ। ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ୱାଚ୍ ଦ ପରିଣାମ, ରିଜଲ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୱାଚ୍ ଦ ରିଜଲ୍ଟ, ପରିଣାମଟା କ'ଣ ହେଲା। ଆରେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଜାଣିଛୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତୋ ଭଳିଆ କାହିଁକି ଡେଇଁଲା ନା, ଏମିତି ଏକା ହେଲା ନା। ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଣାମରେ ମ୍ୟାଟର୍, ନା କି ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମ୍ୟାଟର୍। ତେଣୁ ପାଗଲପନ ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର କରିକିରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ବା ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକିରି କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରିବା ହିଁ ପାଗଳପନ ବା ପାଗଲପନ ବୋଲି କୁହା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି, ସେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ ସବୁ ଆଉଟକମ୍କୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଦୁନିଆକୁ ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ କହିବ ଆରେ ସେ ସେମିତି ଲାଗିଲା, ସେ କାମ କଲା, ଇଏ ହେଲା ତ ନାହିଁ ତାର, ତୁ କାହିଁ ତୁଛାଡ଼ ଲାଗି ନାହିଁ, ତାର ହେଲାନି ମୋର କାହିଁ ହେବନି। ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼, ସୋଚ ବିଚାର ଏସବୁ ବହୁତ ମାଇନେ ରଖେ। ସେ ଗୋଟାଏ କାମ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ସେ ଗୋଟାଏ କାମ, ସେ କଥା କୁହନ୍ତି କି ନା ଲେଖନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପେଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରନ୍ତି। କହିବାଟା ଲେଖିବାଟା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ମୁଁ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛି, କିଏ କ'ଣ ପାଷ୍ଟର ହେଇଛି, କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ ହେଇଛି, କିଏ ଓକିଲ ହେଇଛି, କିଏ ଲେକ୍ଚର ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟାଏ କାମ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗା, କିଏ କେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି।
ସେ ଗୋଟା ବେପାର କରୁଛି, କିଏ ତ ଚାକିରି କରୁଛି, କିଏ ତ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ହେଇଛି। କଥା ସେୟା, ଫିଲ୍ଡ ସେ ଗୋଟେ, କହିବା ଲେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କେଉଁଠି କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଲେଖିବେ ନା କହିବେ? କହିବେ ଲେଖିବେ, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସେ ଜିନିଷ କହିବେ ଲେଖିବେ ପଢ଼େଇବେ, ସେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଜୁନୁନ୍ ଡ୍ରିମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଅଭାବ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତାର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଭାବ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତାର ଜନନୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବ ନା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ସହିତ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି ଗପଟା, ଏ କଥାଟା, ଆଲେଖଟା। ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା, ଭାରି ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଗାଁଟା। ଏବେ ତ ମୁଁ କାହାଣୀ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥରେ ଏମିତି ଜଣେ ଭାରି ମହର୍ଷି ଜଣେ ସେ ଗାଁଟାକୁ ଆସିଲେ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ମେଳି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ଆମର ବଡ଼ ଅଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରପୁର କରିଦିଅ, ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଘର ଦ୍ୱାର, ସୁନା ମାଣି, ସୁନା ଗଣ୍ଠି, ସୁନା ଗହଣା, ପଇସା ପତ୍ର, ମଣିଷ, ପୁଅ ଝିଅ, ଜଇଁ ପୁଅ ବୋହୂ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ଯେ ଗାଁର ଅଭାବ କିଛି ରହିଲା। ହଉ ବୋଲିକିରି ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ସେ ପୁଣି 10, 15, 20 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଋଷି ମହର୍ଷି ବା ସେ ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହେଇ ଦେଖାଯାଉ, ବୁଢ଼ା ହେଇ 15, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଅଛି। ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କାହା ମନରେ ଖୁସି ଟିକେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ନିରସ, ଆଉ କାହା ମନରେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ସବୁ ବୋରଡମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକ। ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛ? ଆଜ୍ଞା ଆଗଟା ଆଗେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆଗ ବୋଲେ କ'ଣ, ସେ ଗରିବୀଟା ଆଗେ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ସବୁ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ, ପାଠ ସାଠ, ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ତ ଅଭାବ କିଛି ରହିଲା ନା। ସକାଳ ପାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଧାଇଁବୁ, କୁଆଡ଼େ କିସ କରିବୁ, କିଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଚିନ୍ତା ନ ରହିଲେ ଆମେ ବସି ବସି ତ ବୋର ହେଲୁ। ସେ ଅଭାବଟା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଜୀବନକୁ ଧାଇଁବାକୁ ଫୁଏଲ୍ ଯୋଗାଉଥିଲା, ସେଠୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଥିଲା। ଆମେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଧାଉଁଥିଲୁ, ଜମିକି ଧାଁ, ବିଲକୁ ଧାଁ, ନା କ'ଣ, କାମକୁ ଧାଁ, କାଠକୁ ଧାଁ, ପାଠକୁ ଧାଁ, ନାଟକୁ ଧାଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ତ ଘରେ ମହଜୁଦ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା, ତୁଣ ତରକାରୀ, ପଇସା ପତ୍ର, ରୋଗ ବୈରାଗ କିଛି ଆଉ କାହାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ bila ବସି ବସି ଆମେ ବିଜାର ହେଇଗଲୁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ପୃହା ଆଉ ନାହିଁ। କ'ଣ ନାହିଁ? ସ୍ପୃହା ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ ଆଗା ନାହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ବରଂ ମୋତେ ସେଇଟା ଆଗା କରିଦେ, ଆଗ ଭଳିଆ କର। ଆରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି, ହଉ ଆଉ ଥରେ ତଥାସ୍ତୁ କରିବି ଯେ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଅଭାବ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର, କି ଡ୍ରିମ୍ ଉଚ୍ଚ ରଖିବାର, ଏଇମ୍ ଉଚ୍ଚ ରଖିବାର, ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ଅଭାବ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ଅଭାବ ବୋଧ ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଭାବ ଅଛି ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଏଇଆ ହେବି ସେଇଆ ହେବି। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ଡିଗ୍ରୀ କଲୁ, ଇଏ କଲୁ, ସିଏ କଲୁ, ଚାକିରି କଲୁ, ପଇସା କଲୁ, ଗାଡ଼ି କଲୁ, ଘୋଡ଼ା କଲୁ, ସରିଲା। ସେତିକା ଜୀବନ, ସେତିକା ଜୀବନ। ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, କିଛି ସେ ଡ୍ରିମ୍ଟା, ସେ ଭାବନାଟା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ପରିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ତିଆରି ହେବ, ଭାବନା ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁଫାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋମାନେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଡ଼ଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋମାନେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଡ଼ଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍, ପ୍ରତିରୋଧାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ବିପରୀତ ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକୂଳରେ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀରମାନେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ 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 ସିଙ୍ଗର ହୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଡ଼ଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ରେ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ମଣିଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପତିଟି ବି ଆପଣ ସେ ଶୁକକୀଟ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରି ତା ଖୋଳପା ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଏଇଟା ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ପାଳଗଦଷ୍ଟି, ରେଫର ଟୁ ପାଳଗଦଷ୍ଟି, ସେ କୋଷରୁ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଜାପତିଟି ବାହାରିଗଲା ମାନେ ସେ ଆଉ ବାହାରେ ଉଡ଼ିକିରି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ତାର ସଂଘର୍ଷମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ସେ ଲହୁ ଲୁହାଣ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକିରି ସେ କୋଷରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତା ଆମ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପଟକା, ପଟକା, ତା ପଟକା ସେତିକି ଜୁରିବ, ତା ଡେଣା ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପରିବେଶରେ ସେତିକି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିକିରି ଏକଦମ ସେଟିଂ ଉପରେ ଉଡ଼ିପାରିବ।
ତେଣୁ ଉଡ଼ି ପାରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଫୁଏଲ୍ ପରେ ତେଣୁ ସେଟେଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଭେହିକଲ୍ ସେଟେଲାଇଟ୍ SLV, ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି ଫୁଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଦରକାର ପଡ଼େ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଉପରକୁ ବା ଏଥିରୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ପଡ଼େ। ଆଉ ଥରେ ସେ ଯଦି ଉଠିଗଲା ଚାଲିଲା ମାନେ ଆଉ ଉପରେ ବେଶୀ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ସେ ସ୍ମୁଥଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକିରି ପଳେଇବ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ପଡ଼େ। ସେଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଟେଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲଞ୍ଚିଂ ହେଉଛି। ଫୁଏଲ୍ ବହୁତ ଇନ୍ଧନର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମିସିନ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ହଉ, ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂଘର୍ଷ ଏସବୁ ରହିବା ଦରକାର। ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଲା। ହଉ, ଯାହା ଭୁଲଭାଲ ରହିଲା ଏଥି ସହିତ କ୍ଷମା କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।